الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال الله تعالى في موضع آخر كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم آت منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام पैसा पैसा रोटा तारा पैसा पैसा रोटा तारा करबा का कमाई पैसा काम न आई पैसा पैसा रोटा तारा पैसा पैसा कर तारा करबा का कमाई पैसा काम न आई होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई पैसा से लेबा भैया 22 बीघा कीन हो तब नसीब होई 2 गज जमीन हो पैसा से लेबा भैया 22 बीघा कीन हो तब नसीब होई 2 गज जमीन हो तब नसीब होई 2 गज जमीन हो मुर्दा शरीर पुक है मुर्दा शरीर पुक है बाप और माई पैसा काम न आई होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो गईला के बाद लोगवा कही बेईमान हो पैसा खातिर बेचबा भैया धर्म ईमान हो गईला के बाद लोगवा कही बेईमान हो गईला के बाद लोगवा कही बेईमान हो मरला के बाद जइबा मरला के बाद जइबा इज्जत गवाई पैसा काम न आई होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई कहतानी हो भैया सुना सुना ये हो भैया कर ऐसन कोनो काम हो दुनिया से चले जइबा तो जपी लगवा नाम हो कहतानी ये हो बाबू कर ऐसन कोनो काम हो दुनिया से चले जइबा
तो जापी लोगवा नाम हो, दुनिया से चल जइबा जापी लोगवा नाम हो। संप्रदीप जीवन सफल हो जाई, पैसा काम न आई। पैसा पैसा रोटा तारा करबा का कमाई, पैसा काम न आई। होई जब दुनिया से विदाई, पैसा काम न आई। শ্রদ্ধেয় সম্মানিত সভাপতি সাহেব, মঞ্চের ওলামায়ে কেরাম, দূর দূর থেকে আগত এবং অত্র এলাকার ইসলাম দরদি ভাইরা, বন্ধুরা, পর্দানসীন মা ও বোনেরা, সিংহের কচি কাঁচা ছেলে মেয়েরা, সর্বাগ্রে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি সেই মহান আল্লাহর, যিনি সবার স্রষ্টা, সবাই রুজিদাতা, যিনি মানুষের এক মুহূর্তে কান্না মুখে হাসি, হাসি মুখে কান্না দিতে পারেন। তাই সকলে একবার জোরে সোরে আল্লাহর প্রশংসা আদায় করি, পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর দরুদ এবং সালাম কুল কায়নাতের শিরামণি মা আমেনার লাল মরুর দুলাল বিশ্বনেতা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শতকোটি শান্তির ধারা অবিতন্ন আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। আমার বন্ধুরা, আমি আপনাদের খুব সুপরিচিত भैया, ऐसा कोनो लोग नहीं खे जे हमके ना जानी ले। सबके पता बा कि हम वहे भोजपुरी बानी जेकर भैया घर रामघाट बा। हाँ, हमके तो सबके हो अब जान गईले, कहे कि हम अपन परिचय देवे के अब मोहताज नहीं खी। लेकिन भैया, हम अपन बात छेड़े से पहले एगो विनती कर रहल बानी। भैया तनी आवाज़ में मिठास पैदा करहो। अरे तनी आवाज़ बनावा। कैसन आवाज बना के छोड़ देला भैया, तो ऊपरे हमके काटा, हमार आवाज हमके डांसाता ये भैया। हाँ, तनी नीमन बनावो भैया, तनी बाजा नीमन बनावा। ए बाबू, जोन भाई खड़ा बाड़न तनी बैठ जाई, तनी का हमार विनती स्वीकार करी, बैठ जाई, बसे जान। बसबेन ना, गान सुनबेन, गान शुने बसबेन। तीनटे गान शोनाबो किन्तु पीछे एखन लय, ওয়াজ করা যখন হবে তিনটে গানও শোনাবো। কি গান শোনাবো? একটা করে কথা শুনেছি। এখন গাজাল শোনাবো, ওয়াজ শোনাবো, লাস্টে তিনটে গানও শোনাবো। আর মায়া লোক তো ফারমাইশের উপরে ফারমাইশ আছে যে গীত তো শুনাইতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা ভাই, আপনার বিষয়টার দিকে বসতে বলছি। হ্যাঁ, বসে যান, তো আমি গান শোনাচ্ছি এক্ষুনি, বসে যান। 1 নম্বর গান শোনাবো, কি জানেন? মুইনটা খেলবো না বে আর, মুইনটা খেলবো না বে আর, হার বাপ আইলা মগর লিয়া ভাঙবে পিঠের হাড়। মুইনটা খেলবো না বে আর, 1 নম্বর গান। 2 নম্বর গান শোনাবো, কি জানেন? হার ঘে কান্টার গহিলে দুঃখ লাগে কহিলে, বুড়ি বকরি খায়া লীলে রাইতে শিয়ালে, হার ঘে কান্টার গহিলে। 2 নম্বর গান। 3 নম্বর গানটা কহবো নাকি? 3 নম্বর গান হবে বাপু লাহারি লিয়াইনু জি। হ্যাঁ, তাহলে বসে যান, तनी बैठा भैया। अरे काहे खातिर खड़ा बाड़ा? खड़ा खड़ा गोड़ुआ जिन दुखावा, खड़ा खड़ा गोड़ुआ जिन दुखावा। भूली है न हमरी बतिया के, भूली है न, भूली है न, भूली है न हमरी बतिया के, भूली है न हमरी बतिया के, रखिया तू ध्यान जी, हरगिज ना छोड़ी है तू पंजगाना नमाज जी। भूली है न हमरी बतिया के, भूली है न हमरी बतिया के, रखे है तू याद जी, हरगिज ना भूली है, हरगिज ना छोड़ी है तू पंजगाना नमाज जी, पंजगाना नमाज जी। नबी जी के बतिया हर दम याद रखे हाँ तू, उसवातुल हसना का दिल में रखे हाँ जोस्ते जो। नबी जी के बतिया हर दम याद रखी हाँ तू, उसवातुल हसना का दिल में रखी हाँ जोस्ते जो।
ऐसन आइडियल मिलल हमके, ऐसन आइडियल मिलल हमके, रखिया तू ख्याल जी, हरगिज ना छोड़ी है तू पंजगाना नमाज जी, भूली है न हमरी बतिया के। अरे वो के बाबू तनी कान कान पकड़ के ऐजा से निकाल दाता वार्घे मार्केटे हमरा गेছি নাকি যে ও আমার মার্কেটে চলে এসে কহেন তো ভালা চা বেচতে, এটা চা বেচার জায়গা জি ভাই। আর কি 5 বড়ি সিমেন্ট এই যে আমার হাতে দিয়েছেন, হ্যাঁ দোয়াটা পরে হবে ইনশাল্লাহ, শুধু হাতে দিলেন বলে দিলাম নামটা। এবার আপনাদের সম্মুখে আমি মহান রাব্বুল আলামিনের পবিত্র কালাম থেকে দুই জায়গাতে অল্প অল্প করে তেলাওয়াত করেছি এবং বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এখানটা হাদিস উদ্দেশ্যর ওপরে একটা হাদিস পড়েছি, কারণ আমার মাথায় একটা উদ্দেশ্য আছে। দেখেন ভাইজান, আজকের আমার বিষয়টি হলো বিনা আপনার আমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আমি আপনি পৃথিবীর বুকে পয়দা হয়েছি, কেমন বাজা বাজাইছে রাজু, বিনা উদ্দেশ্যের ভাই কোনো কাজ হয় না। প্রত্যেক কাজের পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে, মানুষের থাকে না, থাকে না? প্রত্যেক কাজের পিছনে মানুষের একটা উদ্দেশ্য থাকে। এই জালসাটা করা বেলঠিকরিওয়ালার উদ্দেশ্য যে এখানে আমরা মসজিদের জন্য কিছু হেল্প নিব, বক্তা ডাকা, কিছু শোনাবো, এই বাজাটা লাগা, আওয়াজটাকে বিশাল করব, বল্বটা লাগা, অন্ধকারকে দূর করব। যেই কোনো কাজ ভাইজান বিনা উদ্দেশ্যের কোনো কাজ হয় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবীর মাটিতে 18,000 প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, 18,000 মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। এই 18,000 মাখলুকের মধ্যে সর্বের সেরা অতি উত্তম জাত, অতি উত্তম মাখলুক আমরা যারা মানব জাতি। আমরা আজ পর্যন্ত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারলাম না। একটু শুকরিয়া আদায় করেন, চিন্তা করেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের কত দামি লোক বানালছে। আল্লাহু আকবার। প্রথমে একটু আপনাকে দেখাচ্ছি, এত দামি আপনার গলির মাখলুক 18,000-এর মধ্যে যেরকম একটা বল, একটা গলির আপনার গলির বলটা, একটা বকরি খাসি, এরকম করতে করতে বিলাই বান্দর কুকুর শিয়াল যত আছে একটা একটা মখলুক হলো, আমরাও একটা মখলুক। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাবতীয় মখলুককে সৃষ্টি করলেন একটা মখলুকের ফায়দার লেগে, আর সেই যাত্রা হলাম আপনি আর আমি। আমাকে পয়দা করলেন আল্লাহ নিজের উদ্দেশ্যতে, আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ, মানব এবং জিন জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ নিজের উদ্দেশ্যে, আর যাবতীয় মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ মানুষের উদ্দেশ্যে। পড়েন আলহামদুলিল্লাহ। আপনাকে আমাকে, কথা খুব ধ্যান দিয়ে বুঝবেন, আপনাকে আমাকে অর্থাৎ আর জিন জাতিকে, এই দুটো প্রাণীকে, দুটো মাখলুককে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন নিজের উদ্দেশ্যে, আর যাবতীয় আর যত প্রাণী 18,000 প্রাণী হলো দুটা বাদ দিয়ে এগুলো সব সৃষ্টি করেছে মানুষের উদ্দেশ্যে। আল্লাহু আকবার। আজ শুকরিয়া আদায় করতে আমরা পারলাম না আল্লাহর। 1 নম্বর শুকরিয়া আদায় করেন আল্লাহর। আপনাকে দেখেন কত দামি মানুষ গো আমরা গো। 1 নম্বরে 18,000 মাখলুকের মধ্যে আল্লাহ আপনাকে আমাকে মানুষ করলেন, তার লেগে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ। না তো মানুষের জায়গাতে যদি আল্লাহ মানুষও না বানিয়া যদি বানাতো খেবল, দিন রাতে ঘাড়ে জুয়াল লিয়ে টানতে হতো হাল, হতো না, হতো না? আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন না, আল্লাহ আমাকে বল করেনি, হাল টানতে হয় না। বলো না বানিয়া যদি বানাতো ঘোড়া,
দিনে রাতে পিঠের ওপর খেতে হতো কোড়া। আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন না? কোড়া গাড়ি টানতাম, কোড়া খেতাম, গাড়ি টানতাম। কত বড় লাভ! আলহামদুলিল্লাহ। আর বল ঘোড়াও না বানিয়া যদি বানায় তো গাধা, আর দিনে রাতে পিঠের ওপর বইতে হতো পাটা। আলহামদুলিল্লাহ, জাল্লা আমাদের গরু, গাধা, ঘোড়া, বিল কোনো অন্য প্রাণী করেননি, আল্লাহ আমাদের মানুষ করেছেন, তার জন্য আল্লাহর অগণন তারিফ। 2 নম্বরে মানুষের মধ্যে ফের আল্লাহ কাফের আর মুসলমান করেছে। আপনাকে আমাকে আল্লাহ মুমিনের ঘরে জন্ম দিয়েছেন, কাফেরের ঘরে জন্ম হলে জাহান্নামে যেতাম। আল্লাহ আপনাকে আমাকে মুসলমানের ঘরে জন্ম দিয়েছেন, পড়েন আলহামদুলিল্লাহ। 3 নম্বর, মুসলমানের ঘরে ফের আল্লাহ এমন ঘরে জন্ম দিয়েছে যার মধ্যে কোনো শিরক নাই, বেদাত নাই, খোরাফাত নাই, এই রকম মুসলমানের ঘরে দিয়েছে, পড়েন আলহামদুলিল্লাহ। কত বড় সম্মান দেখবেন একটা মানুষের আল্লাহ করেছেন। সামান্য একটু গোড়া থেকে নেন, দুনিয়াতে মানুষের সম্মান আল্লাহ কত বড় করেছে যে দুনিয়াতে আসার আগে তার সম্মান চালু হয়ে যায়। মানুষ দুনিয়াতে আসার আগে সম্মান চালু হয়ে যায়। কইবেন কেন করে? আপনাকে দেখাচ্ছি। যেমনি পেটে বাচ্চাটা এসেছে, পেটে মহিলাটার বাচ্চাটা আসে, আমি আপনি যখন মার পেটে এসেছি, তেমনি একটু যেমনই বমি বমি ভাব করতে লেগেছে, আর গে মা, আপনার মা, আমার বহু বেটি, তখনই কইছে একটু হুয়া হুয়া করছে, যেটা মাথা ঘুরি ঘুরি করছে, উঠে না। কইছে কি আছে গে জরি না, উঠিস না কেন রে বেটা? শাশুড়ি কইছে কে জানি যে মা যেটা কেমন খালি কেমন করছে, লাগছে, বমি বমি ভাব করছে, আর মনটা কেমন করছে, ভাল লাগে না। কইছে কেনে গে, আর পোতা পুতিন হইবে নাকি? কইছে হ্যাঁ জি মা, লাগছে কেমন, কে জানে, আমি ফের কি বুঝি ওগুলো। কইছে কেন খাট্টা খাইবার মন হয়েছে? কইছে হ্যাঁ মা। হ্যাঁ কইছে হয়ে গেছে, খুশি। দেখেন এবার যেমনই শুনো তেমনি কইছে আজি জানো, আজি জানো কি রে কি? হ্যাঁ বহুর বেটা বেটি হবে। কইছে তাই নাকি রে? হ্যাঁ খুশি। দেখেন কইছে তাই নাকি রে? কইছে হ্যাঁ। তেমনি বাস তখন ফোন লাগিয়ে দিয়ে পটপট পটপট করে লাগিয়ে দিয়ে, হ্যালো ভাই, আসসালামু আলাইকুম। কইছে ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি ব্যাপার জি ভাই? খুব ব্যাপারে জোরে সালাম দিছ। কইছে জোরেরই ব্যাপার জি ভাই, কারণ জোর দেনে वाला যে চলিস। কি আছে ভাই বুঝতে পারলো না? কইছে আরে তুমি নানা হইতে চলেছ। খুশি। ও তখন পট করে কইছে এ সমিজার মা, আরে কিছু শুনেছিস? কইছে কি জি? কইছে আরে মানে জরিনের বেটা কি হবে? কইছে কে জানে, আমি তো জানি না। কইছে বিয়ে হাইকে কইলে। কইছে দেখি ফোনটা হাঁকে দাও টাক। বুবু কইছে বুবু আসসালামু আলাইকুম। কইছে কি জি বুবু? কইছে ছাঁচা নাকি তোমার পদ পদিন হইবে লাগছে, শূন্য ছাঁচা নাকি? কইছে হ্যাঁ বুবু। কইছে খুশি। দেখেন এবার ছোড়া বাড়ি আসছে, বেটাটা ছোট বইটা, ভাই মিঠাই লাগবে, খুশির খবর দিব একটা। কিছু কি রে খুশির খবর? কইছে তো হালকা ভাতিজা ভাতিজি হইবে। খুশি। আল্লাহ রে আল্লাহ, এবার দিন গুনতে শুরু হয়ে গেল, মাস গুনতে শুরু হলো, সময় সময় বিততে গেল, 9-7 মাস হয়েছে। 8 মাসের মাথায় যখন পা দিয়েছে, আবার ফোন চলে এলো, হ্যালো কে? কইছে বিহাইন, বেটিটা যে বিদায় করতে হবে। আল্লাহ রে আল্লাহ, শর্ট করে এবার বলছে তাহলে বিদায় তো দিতেই হবে। এবার দেখুন বাচ্চা আসে না, আমি আপনি দুনিয়ায় দেখিনি, আপনার আমার মুখ দেখেনি। খুশিতে উতালা হয়ে আপনার নানা, আমার নানা তখন আপনার আমার বিদায় শুরু করে দেয়। লাতি বাড়িতে আনার লাগা 40 কিলো খালি মিঠাই নিয়ে তখন ছুটলো। 10 কিলো বাতাসা, 10 কিলো বালুশাহী, 10 কিলো মিষ্টি মতিচুর নিয়ে, 40 কিলো 1 মণ 1 কুইন্টাল শক্তি অনুযায়ী নিয়ে খালি বিদেগি করে লাতিকে বাড়তে আনতে গেল। লাতির মুখ দেখবে তার লাগে। আল্লাহু আকবার। এবার যেমনই লাতি হয়েছে, আল্লাহ রে আল্লাহ, এদিকে ফোন, হ্যালো, সে তার আগে কি গে মা? তোর ভাতই হয়েছে রে বেটা। দেখেন খুশি। এদিকে ফোন, ওদিকে ফোন, খালার বাড়ি ফোন, নানির বাড়ি ফোন, দাদির বাড়ি ফোন, এর বাড়ি ফোন, ওর বাড়ি ফোন, চতুর্দিকে খবর দেওয়া হয়।
এবার চারিদিক থেকে ব্যবহার আসতে শুরু হলো। নানির বাড়ি থেকে এক হাঁড়ি লাড়ু, দাদির বাড়ি থেকে এক হাঁড়ি লাড়ু, আর ফুফুর বাড়ি থেকে এক হাঁড়ি লাড়ু, বড় বহিনের বাড়ি থেকে এক হাঁড়ি লাড়ু, 8 হাঁড়ি লাড়ু খালি তার ব্যবহার আইলো। বন্ধুরে, এটা আমার মা বোনও একটা মাখলুক, আর আপনার বাড়িতে একটা মাখলুক আছে যার 3টে বেটা হয়, যার একবারে 3টে করে বেটা হয়, কিন্তু তার লাগে তার খালার বাড়ি ফোন হয় না, তার নানির বাড়ি ফোন হয় না, তার দাদির বাড়ি ফোন হয় না। বলবেন মাখলুকটাকে চিনতে পারলাম না। আমি আপনি যেমন মাখলুক, গরু ভৈঁস তেমন মাখলুক, গাই যেমন মাখলুক, আমার মা বোন যেমন মাখলুক, তেমনি একটা বকরিও মাখলুক। আর বকরিটার পেটে হনে 3টে বেটা হয়েছে। একটা বেটাকে দুধ খাওয়াইবে, তার লেগে যদি 8 হাঁড়ি লাড়ু খায়, বকরিটা 3টে খাসিকে দুধ খাইছে বেটাকে, তাইলে আর কতটি লাড়ু হওয়া দরকার? ইজ্জত দেখেন, আল্লাহ কত বড় সম্মান।